વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી એક વખત એસપી વિષયના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે એસપીના પાંચમા ચેપ્ટરની ચર્ચા કરતા હતા। પાંચમું ચેપ્ટર છે કંપનીના સંચાલકો। એના પ્રશ્ન નંબર 11ની આપણે ચર્ચા કરી હતી કે સંચાલકોની સત્તાઓ જણાવો। હવે એની આપણે વાત કરતા હતા કે સંચાલકોને સત્તાઓ ત્રણ પ્રકારે મળે। एक कंपनी धारा मुजब प्राप्त थती सत्ताओ, बीजू आवेदन पत्र मुजब प्राप्त थती सत्ताओ और तीजू नियमन पत्र मुजब प्राप्त थती सत्ताओ। हवे आपणे कंपनी धारा मुजब प्राप्त थती सत्ताओं में त्यारे पण आपणे चर्चा करी थी कि बे प्रकारनी सत्ताओ प्राप्त थाय। एक संचालक मंडळनी सभामां ठराव पसार करीने प्राप्त थती सत्ताओ और एक शेर होल्डरनी सभामां ठराव पसार करीने प्राप्त थती सत्ताओ। एटले आपणे त्यारे पण वात करी हती कि संचालकोए सर्वोपरि नथी। घणा बधा निर्णयो संचालकोने लेवा माटे शेर होल्डरनी परवानगी लेवी पड़े। एटले के शेर होल्डर ए सर्वोपरि छे अने आथी ज शेर होल्डर अने संचालक वच्चे मालिक अने एजंटनो संबंध उद्भवे छे। एनी वात आपणे अगाउना लेक्चरमां करेली हती। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे संचालकोनी सत्ताओनी वात करिए तो आपणे आ चार्ट पहले दौरवानो। त्यार पछी आपणे संचालकोनी सत्ताओ तो पहली आपणे सत्ता आपी ए करीने के कंपनी धारा मुजब प्राप्त थती सत्ताओ। हवे कंपनी धारा मुजब प्राप्त थती सत्ताओनो आ चार्ट जोईए तो पण खबर पड़े कि कंपनी धारा मुजब जे संचालक ने सत्ताओ प्राप्त थाय छे ई बे प्रकारे सत्ताओ प्राप्त थाय छे। एक संचालक मंडळनी सभामां ठराव पसार करी अने बीजू शेर होल्डरनी सभामां ठराव पसार करी। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे अहींया स्मॉल ए करीने आप्युं संचालक मंडळनी सभामां ठराव पसार करीने प्राप्त थती सत्ताओ। हवे अगाउना लेक्चरमां पण मैं तमने कीधुं हतुं कि संचालक मंडळनी सभामां ठराव पसार करीने प्राप्त थती सत्ताओनी आपणे वात करीए तो एमां पण तमने खबर है कि मोटा भागे शेरने लगती तमाम सत्ताओ संचालक मंडळ पोतानी सभामां ठराव पसार करी अने प्राप्त करी शके छे। पण घणी बधी अति महत्वनी कंपनी माटे होय एवी बाबतो अंगे निर्णय लेवा माटेनी सत्ता संचालक मंडळना हाथमां होती नथी। दाखला तरीके कंपनीनुं वेचाण करवुं होय, कंपनीनुं एकत्रीकरण करवुं होय, कंपनीनुं जोडाण करवुं होय तो आवा निर्णयो लेवानी सत्ता संचालक मंडळना हाथमां होती नथी। आ माटे एने फरजियातपणे कोनी तो के शेर होल्डरनी सभामां ठराव पसार करी अने परवानगी मेळववी पड़े छे। एटले बीजा पार्टमां आपणे एवी सत्ताओ जोशुं के जेमां शुं तो के शेर होल्डरनी सभामां ठराव पसार करी अने पछी संचालको ई सत्ता भोगवी शके। संचालक त्रण प्रकारे सत्ता भोगवी शके, कंपनी धारा मुजब, आवेदन पत्र मुजब अने नियमन पत्र मुजब। एमांनी आपणे पहेली जोयुं कंपनी धारा मुजब प्राप्त थती सत्ताओ। एमां पण पहेलुं संचालक मंडळनी सभामां ठराव पसार करीने प्राप्त थती सत्ताओ। तो आपणे पहेलुं जोईए शेर बहार पाडवा अने तेनी फाळवणी करवानी। हवे शेर बहार पाडवा माटे तमने खबर है वर्तमान समय में विद्यार्थी मित्रों एवो नियम आई गयो सेबीनो 2016 कंपनी धारा मुजब सेबीना 2016 कंपनी धारा मुजब दरेके दरेक एटले के जे व्यक्ति कंपनीना शेर खरीदवा मागतो होय तेनी पासे डीमेट खातुं होवुं जोईए। એટલે ડીમેટ ખાતું હોય તો જ એ શેર ખરીદવા માટે અરજી કરી શકાય, કેમ કે ડીમેટ ખાતા વગર શેર ખરીદવા માટે અરજી કરી શકાય નહીં અને એના માટે તમને ખબર એસબા ફોર્મ ભરવું પડે છે। એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક્ડ એમાઉન્ટ આ એસબા ફોર્મ ભરવું પડશે જેની પણ આપણે આગળના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરશું। आ एसबा फॉर्मने आधारे ज कोईपण पक्षकार होय ए कंपनीना शेर खरीदी शके। पण ज्यारे आ डीमेट शेर नहोता त्यारे कंपनी मूर्त प्रकारना शेर बहार पाडती जेने आपणे फिजिकल शेर पण कहेवाय। एनी पण अगाऊ आपणे वात करेली हती अने आ प्रकारना ज्यारे शेर होय त्यारे कंपनी अमुक रकम अरजी साथे मंगावे पछी बाकी रहेली रकम कटके कटके मंगावे एने कहेवाय शेर हप्ता। तो एक तो शेर बहार पाडवा એટલે કે શેર બહાર પાડવા અંગેનો ઠરાવ પણ સંચાલક મંડળ પોતાની સભામાં કરી શકે। એ સંચાલકોને સત્તા પ્રાપ્ત છે, એના માટે શેર હોલ્ડરની પરવાનગી લેવી પડતી નથી। પણ જ્યારે આગળ આવશે આપણે પણ ચર્ચા કરી જ્યારે મુક્ત અનામત ભંડોળ અને માલિકીની મૂડી કરતાં ઊંચીની મૂડીનું પ્રમાણ વધી જતું હોય એવા સંજોગોમાં શેર હોલ્ડરની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને સત્તા પ્રાપ્ત થાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શેર હોલ્ડરની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓમાં આ મુદ્દો આપણે લેવો પડશે। જ્યારે શું તો કે માલિકીની મૂડી અને મુક્ત અનામત ભંડોળ કરતાં કેનું તો કે ઊંચીની મૂડીનું પ્રમાણ વધી જતું હોય એવા સંજોગોમાં એને શેર હોલ્ડરની સભા બોલાવી અને પરવાનગી મેળવવી પડે છે। તો એ શેર હોલ્ડરની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓમાં આપણે લખશું।
અહીંયા આપણે તો કે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓની વાત કરીએ તો એમાં પહેલું બાબત આપણે કીધું શેર બહાર પાડવા, અને તમને ખબર છે શેર બહાર પાડે ત્યારે કંપની વિજ્ઞાપન પત્ર બહાર પાડવું પડે, એને આધારે રોકાણકારો શેર ખરીદવા માટે અરજી કરે, આવેલા અરજીઓનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે, તેમાં પણ અધૂરી વિગતવાળી અને નિયમ મુજબ ન હોય એવી અરજીઓ રદ થાય, બાકીની અરજીઓને શું તો કે સંચાલક મંડળની સભામાં અને શેર બજારના પ્રતિનિધિની હાજરીમાં શું તો કે શેર ફાળવણી કરવામાં આવે. તો બે બાબત કીધું, એક શેર બહાર પાડવાની અને બીજું આપણે કીધું શેરની શું તો કે ફાળવણી કરવાની છે. એક શેર બહાર પાડવા અને શેરની ફાળવણી. બીજું શેર હોલ્ડર પાસે બાકી રહેલા શેરના નાણાંની માગણી કરવાની. હવે તમને ખબર, હમણાં પણ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરી કે જ્યારે મૂર્ત પ્રકારના શેર હોય ત્યારે કંપની શું તો કે હપ્તે હપ્તે શેરના નાણાં મંગાવતી, એ કારે ન મંગાવી લે. જ્યારે અરજી કરે કોઈ પણ રોકાણકારો ત્યારે અમુક ટકા રકમ ભરેલી હોય, બાકીની તમને ખબર જેમ કંપનીની જરૂરિયાત હોય તે મુજબ શું તો કે હપ્તા મંગાવતી. પણ આ હપ્તાની પણ જોગવાઈ છે, આપણે આગળ આવશે, પણ અત્યારે વાત કરી કે 2 હપ્તા વચ્ચે ઓછામાં ઓછો 1 માસનો સમયગાળો હોવો જોઈએ. એથી પહેલાં બીજો હપ્તો મંગાવી શકે નહીં. આજે હપ્તો મંગાવે 15 દિવસ પછી બીજો હપ્તો કંપની મંગાવી શકે નહીં, અને જો મંગાવે તો કંપની ધારાની જોગવાઈનો એને શું તો કે ભંગ કરેલો છે. એટલે કોઈ રોકાણકાર એટલે કે શેર હોલ્ડર આ હપ્તો ભરવા તૈયાર હોય નહીં, અને કોઈ શેર હોલ્ડરના શેર જપ્તો પણ થાય નહીં. તો બીજું આપણે કીધું શેર હોલ્ડર પાસે બાકી રહેલ શેરના નાણાંની માગણી કરે, જેને કહેવાય શેર હપ્તા. શેરના બાકી રહેલા શેરના નાણાંની માગણી એટલે શેર હપ્તા. એટલે જ્યારે મૂર્ત પ્રકારના શેર હતા કે જેના ઉપર કટકે કટકે રકમ મંગાવતા, તો જ્યારે શેર હોલ્ડરને યોગ્ય લાગે, કંપનીના વિકાસ માટે નાણાંની જરૂરિયાત હોય ત્યારે શેર હોલ્ડર પોતાની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને શેર હોલ્ડર પાસે બાકી રહેલ નાણાંની માગણી કરી શકે, જેને કહેવાય શેર હપ્તા, અને એ અંગેની નોટિસ મોકલી શકે છે. ત્રીજી બાબત કીધી જામીનગીરીની પુનઃ ખરીદીને અધિકૃત. તમને ખબર છે ઘણી વખત કંપનીને ટૂંકા સમયમાં વધુ નાણાંની જરૂરિયાત હોય અને એ નાણાંનું રોકાણ કર્યા પછી એને પૂરતા પ્રમાણમાં એટલે સારા એવા પ્રમાણમાં વળતર મળવાનું હોય ત્યારે કંપની કેટલીક વખત શેર હોલ્ડરને બાંહેધરી આપે કે અત્યારે તમે 200ની કિંમતે શેર ખરીદી લ્યો અથવા જામીનગીરી કોઈ પણ શેર કે ડિબેન્ચર ખરીદી લે, ત્યાર પછી એ બહાર પાડેલ જામીનગીરી અમુક સમય પછી કંપની ફરીથી ખરીદશે એવી ગેરંટી બાંહેધરી આપે કે અમે આ કિંમત એટલે કે આપણે જે કિંમતે ખરીદેલી હોય તેનાથી કેટલા ટકા વધુ કિંમતે એ ખરીદશે એની બાંહેધરી આપે. તો એ જે જામીનગીરીની પુનઃ ખરીદી કરી કહેવાય. શું કહેવાય? પુનઃ ખરીદી. તો એને અધિકૃત એટલે કે કાયદેસર ગણવાની સત્તા પણ સંચાલક મંડળના હાથમાં છે. કેમ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કંપનીને ખબર જ છે જો આટલા નાણાંનું આપણે રોકાણ કરશું અત્યારે તો ટૂંકા ગાળામાં આપણે એનો આટલો નફો મળી શકે એમ અથવા એનું આટલું વળતર મળી શકે એમ, ત્યારે આવા ટૂંકા સમય માટે વધુ નાણાંની જરૂર પડે ત્યારે કંપની એ પ્રકારની જામીનગીરી બહાર પાડે કે જેની અમુક સમય પછી કંપની ઊંચા ભાવે છે જે તે રોકાણકારો પાસેથી જામીનગીરી ખરીદેલી, જેને કહેવાય પુનઃ ખરીદીને અધિકૃત કરવી. નંબર 4 ડિબેન્ચર સહિતની જામીનગીરીઓ બહાર પાડવી. ભારત અથવા ભારત બહાર કોઈ પણ ભારત અથવા ભારત બહાર ડિબેન્ચર સહિતની શું તો કે જામીનગીરીઓ બહાર પાડવાની સત્તા. કોઈ પણ જામીનગીરી ડિબેન્ચર હોય પછી કોઈ પણ શેર હોય કે ડિબેન્ચર હોય, કોઈ પણ જામીનગીરી બહાર પાડવાની સત્તા કોને? તો કે સંચાલક મંડળ. આગળ આપણે જોયું કે શેર બહાર પાડવાની સત્તા, એવી રીતે ભારત કે ભારત સિવાય કોઈ પણ દેશમાં ડિબેન્ચર જેવી જામીનગીરીઓ બહાર પાડવાની સત્તા. જ્યારે કંપનીને એ નાણાંની જરૂરિયાત હોય અને બજારમાં રોકાણકારો જોખમ ઉઠાવવા માટે તૈયાર ન હોય ત્યારે કંપનીના સંચાલકો મોટે ભાગે કેવી તો કે જેમાં વળતર નિશ્ચિત હોય એવા રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે ડિબેન્ચર જેવી જામીનગીરીઓ બહાર પાડતી હોય. તો પહેલું આપણે કીધું શેર બહાર પાડવાની, શેરની ફાળવણી કરવાની. બીજું આપણે કીધું શેર પર બાકી રહેલા હપ્તા મંગાવવાની. ત્રીજું જામીનગીરીની પુનઃ ખરીદીને અધિકૃત કરવાની. નંબર 4 ડિબેન્ચર જેવી જામીનગીરીઓ બહાર પાડવાની. નંબર 5 કંપની વતી નાણાં ઉછીના લેવા. હવે કંપની વતી નાણાં ઉછીના લેવાની સત્તા સંચાલક મંડળને હોય, કેમ કે કંપની એક તમને ખબર છે કે ધંધાનું કેવું તો કે જાયન્ટ સ્ટોક સ્વરૂપ છે, વિસ્તૃત સ્વરૂપ છે. કંપનીમાં દિન પ્રતિદિન રોજબરોજના ખર્ચાઓ ચલાવવા માટે પણ ઘણા બધા નાણાંની જરૂરિયાત પડતી હોય અને રોજબરોજના વ્યવહારો માટે એને ઘણા બધા નાણાંનો ખર્ચ થતો હોય. તો કંપનીના સંચાલક મંડળને કંપની વતી નાણાં ઉછીના મેળવવાની સત્તા આપવામાં આવે, કેમ કે શેર હોલ્ડરો વારંવાર હાજર હોતા નથી અને કંપનીનો વિકાસ રૂંધાય નહીં, એટલે મર્યાદામાં રહીને સંચાલક મંડળ કંપની વતી નાણાં ઉછીના મેળવી શકે.
ફરીથી પહેલું આપણે કીધું શેર બહાર પાડવા અને બીજું આપણે કીધું એની ફાળવણી, બીજું આપણે કીધું શેર પર રહેલા બાકી હપ્તા મંગાવવા, ત્રીજી બાબત આપણે કીધું જામીનગીરીની પુનઃ ખરીદીને અધિકૃત કરવાની સત્તા, ચોથું આપણે કીધું ડિબેન્ચર સહિતની જામીનગીરીઓ બહાર પાડવી, પાંચમું કંપની વતી નાણાં ઉછીના મેળવવા. હવે જેટલી કંપની વતી નાણાં ઉછીના મેળવવાની સત્તા છે એટલી જ સત્તા શું તો કે કંપનીના નાણાંનું રોકાણ કરવું. કેમ કે કંપની પણ અન્ય જામીનગીરીઓમાં પોતાની જે જરૂરિયાતો હોય એને ધ્યાનમાં રાખીને શું તો કે રોકાણ કરતી, અને આ જે રોકાણ કરતી હોય એ રોકાણને ધ્યાનમાં રાખીને શું તો કે કંપનીને એના ઉપરથી વળતર મળે. એટલે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે વાર્ષિક હિસાબો ભણતા હોય ત્યારે તમને ખબર પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ રોકાણો દર્શાવવામાં આવે. એનો મિનિંગ કંપની પણ અન્ય કંપનીઓની જામીનગીરીઓમાં પોતાની જે અનુકૂળતા એ મુજબ રોકાણ કરે. એટલે કંપની વતી નાણાં ઉછીના મેળવવાની અને કંપનીના નાણાંનું રોકાણ કરવાની. ત્યાર પછી વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરવાની. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, કંપની બે પ્રકારના ડિવિડન્ડ બહાર પાડતી હોય સામાન્ય રીતે. એક તો વર્ષમાં અર્ધ વચ્ચે, વર્ષમાં અર્ધ વચ્ચે એટલે હિસાબી વર્ષ પૂરું થાય એ પહેલાં ડિવિડન્ડ જાહેર કરતી, જેને આપણે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ. હવે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરે સામાન્ય રીતે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 6 માસ પછી જાહેર થતું હોય. હિસાબી વર્ષ તમને ખબર 1/4 થી 31/3, 1/4 શરૂ થાય અને 31/3 પૂરું થાય. કંપની જ્યારે સારી એવી કમાણી કરતી હોય ત્યારે કંપનીની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય એ માટે કંપનીના સંચાલકો 6 માસમાં સારી કમાણી થાય તો 6 માસ પછી ડિવિડન્ડ જાહેર કરે. હવે જ્યારે 6 માસ પછી ડિવિડન્ડ જાહેર કરે ત્યારે શેર હોલ્ડરો હોતા નથી. કે શેર હોલ્ડરો ક્યારે હોય તો કે વાર્ષિક ડિવિડન્ડ જાહેર કરે. અને વાર્ષિક ડિવિડન્ડ જ્યારે કંપની જાહેર કરતી હોય ત્યારે સંચાલકો આ ડિવિડન્ડ જાહેર કરવા માટે શેર હોલ્ડરની પરવાનગી મેળવવી પડે. જ્યારે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ એટલે કે 6 માસ પછી સામાન્ય રીતે જે ડિવિડન્ડ આપવામાં આવતું એ સંચાલક મંડળ જાતે પોતાની રીતે સત્તા છે કે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરી શકે. તો 7મી સત્તા આપણે જોયું કે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરવું. આના બે ટોપિક આવશે. આને વચગાળાનું કહેવાય, વર્ષના અંતે જે જાહેર કરે એને અંતિમ ડિવિડન્ડ અથવા વાર્ષિક ડિવિડન્ડ જાહેર કહેવાય. એના માટે તો કે શેર હોલ્ડરની પરવાનગી લેવી પડે. તો એના ઉપરથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખબર પડે કે શેર હોલ્ડરની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ માટે એમાં મુદ્દો આવશે અંતિમ ડિવિડન્ડ જાહેર કરો. કેમ કે અંતિમ ડિવિડન્ડ જાહેર શેર હોલ્ડરની સભામાં મંજૂર થાય પછી જ જાહેર થાય, તે પહેલાં સંચાલક મંડળ જાહેર કરી શકે નહીં. પણ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરી શકે. કેમ કે 6 મહિને શેર હોલ્ડર હોતા નથી. એટલે કંપનીની કમાણીને ધ્યાનમાં રાખી સંચાલકો કંપનીની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય એ માટે શું તો કે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરી શકે. ફરીથી સાથે સાથ જોઈએ. પહેલું આપણે કીધું શેર બહાર પાડવાની, ફાળવણી કરવાની. બીજું આપણે કીધું શેર પર રહેલા બાકી હપ્તા મંગાવવાની. ત્રીજું આપણે કીધું જામીનગીરીની પુનઃ ખરીદીને અધિકૃત કરવાની. ચોથું આપણે કીધું ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની, ડિબેન્ચર સહિતની જામીનગીરીઓ બહાર પાડવાની. પાંચમું આપણે કીધું કંપની વતી નાણાં ઉછીના મેળવવાની. છઠ્ઠું આપણે કીધું કંપની વતી નાણાંનું રોકાણ કરવાની. સાતમું આપણે કીધું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરવાની. નંબર 8 કંપનીએ કમાયેલ નફા પર ડિવિડન્ડની ગણતરી કરવી. જો કંપની આખા વર્ષ દરમિયાન જે નફો કમાય, વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર થાય પછી સાચા છે કે નહીં એની ખાતરી કરાવવા માટે ઓડિટ કરાવવું પડે. ઓડિટ કર્યા પછી આપણે ખબર પડે કે કંપનીએ જે હિસાબો તૈયાર કર્યા છે એ સાચા છે અને એમાં દર્શાવેલો નફો સાચો. તો જે કમાયેલ નફો એના ઉપર ડિવિડન્ડની ગણતરી કરવાની સત્તા. ડિવિડન્ડ જાહેર કરી શકે નહીં, ગણતરી કરી નાખે પછી કેટલા ટકા ડિવિડન્ડ ચૂકવી શકે એની ભલામણ સંચાલક મંડળ કરે. કોને તો કે શેર હોલ્ડરને, કે આ વર્ષે કંપનીના નફાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આટલું ડિવિડન્ડ ચૂકવી શકીએ. તો એ ક્યારે કરી શકે તો કે નફા પર શું તો કે કમાયેલ નફા પર ડિવિડન્ડની એને ગણતરી કરવી પડે. અને તૈયાર ગણતરી કરેલી હોય તો જ સંચાલક મંડળ ડાયરેક્ટ શેર હોલ્ડરને ડિવિડન્ડના દરની ભલામણ કરે કે આ વર્ષે આપણે આટલા ટકા ડિવિડન્ડ ચૂકવી શકીએ. તો નંબર 8 કંપનીએ કમાયેલ નફા પર ડિવિડન્ડની ગણતરી કરવી. નંબર 9 વૈકલ્પિક અને વધારાના ડિરેક્ટરની હંગામી ધોરણે નિમણૂક કરવી. હંગામી ધોરણે શું કામ તો કે વૈકલ્પિક અને વધારાના ડિરેક્ટરની આપણે જ્યારે ડિરેક્ટરના પ્રકારોની આપણે સમજૂતી મેળવી, સંચાલકોના પ્રકારો અથવા ડિરેક્ટરના, ત્યારે આપણે વાત કરી હતી વધારાના અને વૈકલ્પિક ડિરેક્ટર. તમને ખબર છે કે વૈકલ્પિક ડિરેક્ટર તો જ્યારે કોઈ સંચાલક 3 માસ કે તેથી વધુ સમય માટે ભારત બહાર જતો હોય ત્યારે વૈકલ્પિક ડિરેક્ટર. વધારાના ડિરેક્ટરમાં તમને ખબર છે કે જ્યારે કંપની
એવા વ્યક્તિની કે જેની કુશળતાનો લાભ લેવા માગતી હોય પરંતુ એનો સંચાલક મંડળમાં સમાવેશ કરી ન શકી હોય ત્યારે આવા ડિરેક્ટરની નિમણૂક કરતી. પણ આવા ડિરેક્ટરના હોદ્દાની મુદત તમને ખબર આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભા સુધી હોય છે. કેમ કે પછી તો કોણ આવી જાય? શેર હોલ્ડરો આવી જાય. કોણ આવી જાય? શેર હોલ્ડર. અને પછી જો જરૂર હોય તો શેર હોલ્ડરની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી આવા વ્યક્તિની નિમણૂક કરી શકાય. એટલે કે આવા લોકોનો એટલે કે વૈકલ્પિક અને વધારાના ડિરેક્ટરના હોદ્દાની મુદત ક્યાં સુધી હોય? તો કે વાર્ષિક સામાન્ય સભા. વાર્ષિક સામાન્ય સભાએ હોદ્દો શું થાય? તો કે પૂર્ણ. એટલે આપણે એને કીધું કે હંગામી ધોરણે નિમણૂક કરવાની. કાયમી નિમણૂક સંચાલક મંડળને સત્તા હોતી નથી. સંચાલક મંડળને સત્તા ન હોય પણ કોને હોય? તો કે શેર હોલ્ડરને હોય. જો એની જરૂરિયાત હોય તો શેર હોલ્ડરની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને આવા ડિરેક્ટરની નિમણૂક કરી શકાય. ત્યાર પછી છે લોન મંજૂર કરવી. હવે લોન મંજૂર કરવી તમને ખબર છે કે કંપની પણ શું તો કે અન્ય કંપનીને લોન ધીરતી હોય. એટલે કે જ્યારે અન્ય કંપનીમાં જરૂરિયાત હોય ત્યારે એમાં રોકાણ કરતી ઉછીના નાણાં આપતી. એટલે કે લોન મંજૂર કરવી. પછી તો કે ખાતરી આપવી. કેટલી વખત કંપની પણ એની પેટા કંપનીઓ વતી શું તો કે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે શું તો કે ખાતરી આપતી હોય. નાણાંની સલામતી માટેની પોતે ખાતરી ગેરેન્ટરમાં રહેતી તો ખાતરી આપવી, અથવા લોન સંબંધમાં જામીનગીરી પૂરી પાડવી, અથવા જ્યારે પણ કંપની વતી નાણાં ઉછીના લેવાના થાય ત્યારે કોઈ પણ જામીનગીરી ગીરવે મૂકવાની સત્તા કોને? તો કે સંચાલક મંડળને. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે યાદ કરો તો તમને ખબર પડી જાય કે જ્યારે કંપની ગીરો ડિબેન્ચર બહાર પાડે ત્યારે તમને ખબર મિલકત ગીરવે મૂકવી પડે. હવે મિલકત ગીરવે મૂકવાની હોય, જામીનગીરી ગીરવે મૂકવાની હોય ત્યારે શેર હોલ્ડરને પૂછવાનું હોતું નથી, પણ સંચાલક મંડળ પોતાની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને આ બાબત નક્કી કરી શકે. તો આપણે કીધું કે લોન સંબંધમાં જામીનગીરી પૂરી પાડવી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણે 10 સુધી સંચાલકની સત્તાઓ જોઈ. હવે પછી પણ સત્તાઓ છે તો આગળની આપણે સત્તાઓ જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે વાત કરી એ આગળના 10 મુદ્દાની વાત કરી. કઈ? તો કે પ્રશ્ન આપણો એ જ છે સંચાલકોની સત્તાઓ જણાવો. એમાં આપણે સંચાલકોની સત્તાઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરી. 3 પ્રકારે સત્તા મળે: કંપની ધારા મુજબ, આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર. એને આપણે 10 મુદ્દા જોયા. એમાં કયા મુદ્દા જોયા? તો કે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ. એના 10 મુદ્દા આપણે જોયા. એમાં આપણે કીધું હતું કે કંપની વતી નાણાં મેળવવાની, કંપનીના નાણાંનું રોકાણ કરવાની, વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરવાની, કંપનીના નફાને આધારે ડિવિડન્ડની ગણતરી કરવાની, કંપની વતી કરાર કરવાની, ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની, શેર બહાર પાડવાની, શેર પર બાકી હપ્તા મંગાવવાની. આવા જુદા જુદા આપણે 10 સત્તાઓ જોઈ કે જે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને સંચાલક મંડળને આ અંગેની સત્તા મળે. ત્યાર પછી 11મી સત્તા એ કંપનીનો ધંધો વિસ્તારવો. વિસ્તારવો એટલે વધારવો. તમને ખબર છે કે કંપનીના સંચાલકો એ એના માલિકો નથી, પણ તમને ખબર એ કર્મચારી નથી, પગારદાર કર્મચારી ગણાતા નથી. એ કંપનીના અધિકારીઓ છે. અને સંચાલકને તમને ખબર છે કે જે વળતર મળે છે કોને આધારે? તો કે કંપનીના નફાને આધારે. જેટલો કંપનીનો નફો વધશે એટલું એને આધારે એનું મહેનતાણું પણ વધશે. આથી કંપનીના સંચાલકોને શું તો કે કંપનીનો ધંધો વિસ્તારવાની પણ સત્તા આપવામાં આવે છે. જેમ કંપનીની અનુકૂળતા હોય, કંપનીની જરૂરિયાત હોય અને ધંધાનો વિકાસ થઈ શકે એમ હોય તો સંચાલકો કંપનીનો ધંધો વધારી શકે છે. ત્યાર પછી નંબર 12 નાણાકીય નિવેદન આપવું. નાણાકીય નિવેદન તમને ખબર છે જ્યારે કંપનીનું હિસાબી વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે કંપનીના વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર થાય. આ વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર થયા પછી એનું ઓડિટ કરાવવામાં આવે. ઓડિટ કરાવ્યા પછી આ અંગેનો અહેવાલ કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં રજૂ કરવામાં આવે. ત્યારે દરેક સંચાલકે શું તો કે જે સંચાલકે આ અંગેની જવાબદારી લીધી હોય તેને કંપનીને શું તો કે નાણાકીય નિવેદન આપવું અને સંચાલક મંડળના અહેવાલને મંજૂરી આપવી. એક તો નાણાકીય નિવેદન આપવાની સત્તા, એટલે કે આખા વર્ષ દરમિયાન કંપનીમાં નાણાકીય લેવડ દેવડ કેટલી થઈ, અને બીજું તો કે સંચાલક મંડળના અહેવાલને મંજૂરી આપવી. કેમ કે આખા વર્ષ દરમિયાન સંચાલકોએ જે કાર્ય કરેલું છે એ અંગે અને કંપનીની પ્રગતિ અંગેનો શું તો કે અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવે. આ બધો અહેવાલ તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી સંચાલકો આ અંગે શું તો કે ચર્ચા વિચારણા કરી અને અહેવાલને શું તો કે મંજૂરી આપે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 11મું જોયું કંપનીનો ધંધો વિસ્તારવો. નંબર 12 નાણાકીય નિવેદન આપવું અને સંચાલક મંડળના અહેવાલને મંજૂરી આપવી. નંબર 13 એકત્રીકરણ. એકત્રીકરણ એટલે ભેગું કરવું.
બે યુનિટ હોય એ ભેગા કરવાની સત્તા તો કે સંચાલકોને મળે. બીજું તો કે જોડાણ કરવાની, કોઈ અન્ય કંપની સાથે જોડાણ કરવું એ આપણા કોઈ યુનિટનું તો એની પણ સત્તા સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને પ્રાપ્ત થાય. કે પુનઃરચનાને મંજૂરી આપવી. 3 શબ્દ કીધા: એકત્રીકરણ, જોડાણ કે પુનઃરચનાને મંજૂરી આપવી. એકત્રીકરણ કરવું, જોડાણ કરવું કોઈ યુનિટનું, અથવા પુનઃરચના. કોઈ ધંધાકીય એકમનો આપણો કોઈ યુનિટ હોય એ યુનિટમાં સુધારા વધારા કરી અને નવા યુનિટ આપણે ચાલુ કરવું હોય તો એના માટે પણ સંચાલક મંડળ પોતાની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને આ અંગેની મંજૂરી મેળવી શકે છે. ત્યાર પછી નંબર 14 છે કોઈ પણ કંપની લેવી અથવા બીજી કંપની પર અંકુશ સ્થાપિત કરવું. કોઈ કંપની જ્યારે આપણે લેવાની હોય ત્યારે આપણે શું તો કે એ અંગેની પણ વાત કરવી પડે અને આ અંગે કોઈ સંચાલક વ્યક્તિગત રીતે નિર્ણય લઈ શકતો નથી. આ માટે સંચાલક મંડળની સભામાં શું તો કે ઠરાવ પસાર કરવો પડે. એટલે કોઈ કંપની લેવી અથવા બીજી કંપની પર અંકુશ સ્થાપિત કરવું. હવે કોઈ કંપની લેવી હોય એટલે કે જ્યારે કોઈ સંચાલકો કંપની આપણી કંપનીની અને એના જેવી કોઈ બીજી નાની કંપની તો એને ટેક ઓવર કરવા માગતી હોય તો ત્યારે પણ સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને સંચાલકો આ અંગેનો નિર્ણય લઈ શકે. બીજી બાબત કીધી બીજી કંપની પર અંકુશ સ્થાપિત કરવું. હવે બીજી કંપની ઉપર અંકુશ સ્થાપિત ક્યારે થાય? તમને ખબર છે કે એના માટે આપણે ફરીથી 2 શબ્દ યાદ કરવા પડે. એક ગૌણ અને બીજી શાસક કંપની. ગૌણ કંપની અને શાસક કંપની. જ્યારે આપણી કંપનીને અન્ય કંપની ઉપર અંકુશ સ્થાપિત કરવો હોય તો કેવી રીતે કરી શકે? તો કે આ માટે આપણી કંપનીએ અન્ય કંપનીમાં 51% શેરમાં રોકાણ કરવું પડે. ઓછામાં ઓછું 51%. એથી વધુ રોકાણ કરે પણ જો આપણી કંપની અન્ય કંપનીમાં 51% રોકાણ કરે તો આપણે એના શાસક કહેવાય અને એ કંપની આપણી શું તો કે ગૌણ કહેવાય. એટલે કે કહેવાનો હેતુ કે જ્યારે આપણે અન્ય કંપનીઓ પર અંકુશ સ્થાપિત કરવું હોય ત્યારે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને સંચાલકો આવી કંપનીમાં શું તો કે આપણી કંપનીનું રોકાણ વધારતા જાય જેથી કરીને આપણે શાસક કંપની બની જાય તો આપણા નિર્ણયો અમલો આ ઉપરાંત આપણી સત્તાને આધીન રહી અને ગૌણ કંપનીનો વહીવટ થઈ શકે. તો કોઈ કંપની લેવી અથવા અન્ય કંપની ઉપર અંકુશ સ્થાપિત કરવું. અને નંબર 15 કોઈ અન્ય વિષય જેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો હોય. આ ઉપરાંત જો સંચાલક મંડળ અન્ય કોઈ બાબત અંગે એમાં ઉલ્લેખ કરેલો હોય કંપની ધારામાં તો એ અંગે નિર્ણય લેવાની સત્તા કોને તો કે સંચાલકોને આપવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આખા પ્રશ્નની ટૂંકમાં ફરીથી વાત કરી દઉં. આપણો પ્રશ્ન છે સંચાલકોની સત્તાઓ. આખો પ્રશ્ન ક્યારેય તમને પૂછાશે નહીં. તમને કોઈ પણ એક સત્તાઓ વિશે પ્રશ્ન પૂછી શકે પણ આપણે કાલે પણ વાત કરેલી અને અગાઉ પણ વાત કરેલી. આપણે પહેલે ચાર્ટ દોરવાનો, પછી આપણે કીધું કંપની ધારા મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ, આવેદનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ અને નિયમનપત્ર. કંપની ધારા મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓમાં આપણે કીધું કે એક કંપની ધારામાં 2 પ્રકાર પડે. એક સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ. જે આપણે અત્યારે આ 15 સત્તાઓ જોઈ એ એવી સત્તાઓ જોઈ કે જે અંગે શું તો કે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને આ અંગેની સંચાલકને સત્તા મળે છે. આ માટે એને શેર હોલ્ડરને કોઈ સભામાં ઠરાવ પસાર કરી અને પૂછવા માટે કે મંજૂરી લેવી પડતી નથી. તો હજી આપણે આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં કંપની ધારા મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ એમાં શેર હોલ્ડરની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓ અને બીજું આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર મુજબ પ્રાપ્ત થતી સત્તાઓનો અભ્યાસ કરીશું. તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ.